Welcome to Pattatkal English Academy and Banshankari English Academy. Today I want to continue the same lesson 2D year of PUC secondary students. In the first part, we have completed some paragraphs till this point. What was to be done? Again, the ministers considered and reconsidered. They assembled a commission and a committee and a subcommittee, and at last they decided that the best thing would be to alter the death sentence to one of imprisonment for life. This would enable the prince to show his mercy and it would come cheaper. We were here in the last video. Let's carry on. The prince agreed to this. To what? To change the sentence from death sentence to lifetime imprisonment. Okay, and so the matter was arranged. Matter was arranged. What matter? Imprisonment for life. For this, arrangement was started. So why have I underlined these two words? And so these are conjunctions or linkers. There is a question, students, on conjunctions. A paragraph is given and 4 blanks will be there. You have to fill the blanks with conjunctions. Okay. Example may be taken from the lesson or may be taken from other than lesson. So while teaching, I want to discuss some grammatical points. And so is the conjunction here. The prince agreed to this and so the matter was arranged. The matter was arranged. Why is this underlined? Because this question may be asked for passive form. The matter would be given. There would be blank. Then in the bracket arrange would be given. You will have to fill the blank like this. Was arranged. The matter was arranged. Okay. The only hitch now was that there was no suitable prison for a man sentenced for life. So what happened? Death sentence was converted to lifetime imprisonment. Okay. But again there was a hitch. There was a problem. To give lifetime, the punishment of lifetime imprisonment for the criminal, there was a hitch. When the first sentence was given, there was a hitch. The hitch was that Monaco had neither guillotine nor executioner. But even in the second time, there was again a hitch. This time the hitch was that there was no suitable prison for a man sentenced for life. There was a small lockup. Strong jails were not there. Small lockups were there.
where people were sometimes kept temporarily. In small lockups, people like criminals this criminal cannot be kept because lockups are small, jails are bigger. Permanent criminals can be kept in only jails, they cannot be kept in lockups, but there were no jails in Monaco. Okay, that was the hitch. There was a small lockup where people were sometimes kept. People were kept. People were, yes, this question may be asked for passive form. So people dash into bracket keep. Sometimes may be given or may not be given. It doesn't belong to passive form. In active, both in inactive and passive, the word remains same, unchanged. So the people were kept temporarily. Small jails were there, lockups were there, but there was no strong prison fit for permanent use. There were no strong prisons, only small lockups were there. They were not suitable for criminals who are given a lifetime imprisonment punishment. However, it is a conjunction or linker. However, somehow it means they managed to find a place that would do. ಹೀಗಂದ್ರೆ however ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ they managed, ಏನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, to find a place, ಒಂದು ಜಾಗ ಹುಡುಕಿದ್ರು, ಎಂಥ ಜಾಗ, that would do ಅಂದ್ರೆ ನಡೀತೈತಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಸಾಕು ನಡೀತೈತಿ, ಸಾಕು ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನಡೀತೈತಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, that would do ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದು. that would do ಅಂದ್ರೆ ನಡೀತೈತಿ ಬಿಡ್ರಿ, ನಡೀತೈತಾಳ ಇಷ್ಟು ನಡೀತೈತಾಳ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇದು ನಡೀತೈತೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟ, ಹಾ ಓಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ. ಸರ್ ಪೆನ್, ಯಾರೋ ಪೆನ್ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ, ಪೆನ್ ಇಲ್ಲಲ್ರಿ ಸರ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಓಕೆ ಕೊಟ್ರಿ, ನಡೀತೈತಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಂತಂದಾಗ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಇಲ್ಲಲ್ರಿ, ಲಾಕಪ್ ಅದಾವ, ನಡೀತೈತೆ ಅದ್ರಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ನಡೀತದ. They put the young fellow ಅಂದ್ರೆ criminal, they put the young fellow there and placed a guard. ಒಬ್ಬ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಡ್ತಾರ, ಅವನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, over him. The guard had to watch the criminal and had also to fetch his food from the palace kitchen. ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಎರಡು ಇತ್ರಿ. ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ದ ಗಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ವಾಚ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗದಂಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, he had also to fetch ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಬರೋದು. he ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡ್, he had also to fetch his food ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ and food from the palace kitchen. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗ ಪ್ರಿಸನ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಊಟ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಿಚನ್ ನಿಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಏನು ಅರಸಿಯರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಊಟ ಇತನಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೇನು ಕೇಳ್ತಿ, 50 ಕಿಲೋ ಇದ್ದಾವ, 80 ಕಿಲೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ರಾಜ ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಕಳಿಸೋದ್ರ ಅವನಿಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನಾರ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರು ಸಹಿತ ರಾಜ ಶಾಣ ಇಲ್ಲಿವ. ಆಲ್ಸೋ ಎಸ್, ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಂತಂದ್ರ, ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 1 or 2 mark questions. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಡ್? ದ ಗಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ವಾಚ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂಡ್ ಹಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನ, ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಫೆಚ್ ಹಿಸ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಿಚನ್. ಹೆಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ, ಇನ್ನು 1 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅದರ ಮೇಲೆ. ವೇರ್ ವಾಸ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಫುಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್?
ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಿಚನ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಹಿಂಗ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೇ the prince agreed to this, and so the matter was arranged. The only hitch was that there was no suitable prison for a man sentenced for life. There was a small lockup where people were sometimes kept temporarily, but there was no strong prison fit for permanent use. However, they managed to find a place that would do, and they put the young fellow there and placed a guard over him. The guard had to watch the criminal and had also to fetch his food from the palace kitchen. Okay. The prisoner remained there month after month till a year had passed. How long did the criminal remain in the jail? For a year. 1 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಇದರ ಮೇಲೆ. ಎಷ್ಟು ಸಮಯ, ಹೌ ಲಾಂಗ್, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ? 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು? ಬಟ್ ವೆನ್ ಎ ಇಯರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪಾಸ್ಡ್, ಇದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿನ್ರಿ, ಲಿಂಕರ್. 1 ವರ್ಷ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ the king let that small king, looking over the account of his income and expenditure, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಡಿಟ್. ಏನ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಏನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊಣಾಕೋಕ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತದ 1 ದಿವಸ. ಹಿಂಗ when the king was looking over the account, ಏನಾಯ್ತು, noticed a new item of expenditure. ವರ್ಷ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈ ವರ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದು ಗೊತ್ತದ ಯಾವ್ದು ಅಂತೇಳಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಾಡಿದಂತ ಖರ್ಚು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಅದು ರಾಜ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. This was for the keep of the criminal. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್? ಫಾರ್ ದ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಖರ್ಚು. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿನೋ 10 ರೂಪಾಯಿನೋ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ನಾರ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಐಟಮ್ ಐದರ್ ಅಂದ್ರ ಅದನರ ಅಲ್ಲ, ಕಡೆಗೆ ಸಾಣದರ ಅಲ್ಲ ರೊಕ್ಕದು ಅಂದಂಗದು. ಶಕುಂತಲಾ ಬರಲಿಲ್ಲ, ದೀಪಾರ ಕಡೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಶಕುಂತಲಾ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್, ದೀಪಾ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಐದರ್. ಶಕುಂತಲಾ ಬರಲಿಲ್ಲ, ದೀಪಾನರ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಪೋಯಮ್ ಅಂತೂ ಮುಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಲೆಸನರ ಮುಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐದರ್. ಹಂಗ ಖರ್ಚು ಬಂತು, ಓಕೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಸಾಣದಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು. there was a special guard and there was also a man's food. ಗಾರ್ಡಿಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಎ ಗಾರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಲ್ಲ ಗಾರ್ಡಿಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಈತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಫುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಯ್ತು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 600 francs ಎ ಇಯರ್. 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈತನಿಗಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಹೌ ಮಚ್? 600 francs was an additional expenditure that year. He came to know it when he noticed, when he studied his account book. ರಾಜ 600 francs ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿದು ಅಂತ ಕೇಳಿದನ್ರಿ. And the worst of it was that the fellow was still young and healthy. ಖರ್ಚು ಬಂದದ್ದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, 600 francs ಬಂದದ್ದು ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದ ವರ್ಸ್ಟ್, ಅತ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಡ್, ವರ್ಸ್ಟ್ ಅದಲ್ರಿ. ಯಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಜೈಲ್ನಾಗ ಇಟ್ಟದ್ದು. ವರ್ಸ್ ಖರ್ಚು ಬಂದದ್ದು. ವರ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ 600 francs ಬಂದದ್ದು. ವರ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದಾಟ್ ದ ಫೆಲೋ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತಿ. ಇನ್ನೂ ಯಂಗ್ ಅದನಪ್ಪ, ಒಂದು 40 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷದವನೇ ಇರ್ಬೋದು. 40 ವರ್ಷ
ಹೆಲ್ತಿನೂ ಅದನ್ನ, ಯಾವುದೋ ರೋಗ ರುಜಿನ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಬಹುದು? ವರ್ಷ 600 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಅದಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಮೈಟ್ ಲಿವ್ ಫಾರ್ 50 years. ಯಾಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೀನಿ? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಕುಡ್ ದ ಪ್ರಿಸನರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೀಸ್ ಲೈಫ್? ಫಾರ್ 50 years. ಇನ್ನೂ 50 ವರ್ಷ ಬದುಕಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಆಗ್ತಿದ್ದು, ಭಾಳ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ 50 ವರ್ಷ ನಾವು 600 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. when one came to reckon it up, when one came to reckon it up ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೆಕನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. 600 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಇಂಟು 50 years. So it is called reckoning ಅಂತೇಳಿ. And one came to reckon it up, the matter was serious. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿದು. 50 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕಾ? ವರ್ಷ 600 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಇಟ್ ವುಡ್ ನೆವರ್ ಡು. ನಡೆಯಾಕೆ ಇಲ್ರಿ ಬಿಡ್ರಿ, ನಡೀದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಡೀದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ದಟ್ ವುಡ್ ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ದಟ್ ವುಡ್ ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಡೀತೈತೆ. ಇದು ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಾಕಪ್ ನಡೀತೈತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವುಡ್ ನೆವರ್ ಡು, ಆಗಲ್ಲ ರಾಜ ಹೇಳ್ದ. ಸೊ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸಮಾನ. ಸೊ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ರೀ, ಇದು ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ರೀ. ಬಟ್ ಹೆಣ್ಣ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಕರ್ ಅಂಡ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಲಿಂಕರ್, ಸೊ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಲಿಂಕರ್. ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಹಾಗಾಗಿ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸಮಾನ, ಹಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಮಾನ ಅಂದ್ರ ಆರ್ಡರ್ಡ್, ಈ ಕಾಲ್ಡ್, ಕಾಲ್ ಆಫಿಷಿಯಲಿ ಅಂದಂಗ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆ ಬರ್ರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ ಟು ದೆಮ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾರ. ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಚೀಪರ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ರಾಸ್ಕಲ್. ಯಾರ ರಾಸ್ಕಲ್ಗೆ ಯಾಕೆ 600 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಇಂಟು 50 years ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವೇಸ್ಟ್ ಮನಿ ಅದು, ರಾಸ್ಕಲ್ ಅವ. ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ 15,000 16,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತಂದು ಇಟಾಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 12,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸೇ ಅಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ 1 year 600 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಇನ್ನು 50 years ಬದುಕ್ತಾನವ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 50 years ಬದುಕ್ತಾನ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 50 years ಬದುಕ್ತಾನ. ಮತ್ತಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಅವನಿಗೆ? ಭಾಳ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸಮಾನ ಹೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ ಟು ದೆಮ್, ಕರೆದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ? ಯು ಮಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಚೀಪರ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ರಾಸ್ಕಲ್. ಅವಾಗ ಚೀಪರ್ ವೇ ಹುಡುಕ್ರಪ್ಪ ಏನಾರ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 600 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅವಂಗ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಬಹುತೇಕ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸನ್ ಅದ ಟೈಟಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲೇ ಟು ಡಿಯರ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಐತಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಡಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಯರ್ಗ ಸಿನೋನಿಮ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಲೆಸನ್ ಅದ ಟೈಟಲ್ ಇದು. ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಬಹಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬಹಳ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅದ, ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೆಟ್, ಆಯ್ತು ಸರ್, ರಾಜನ ಮಾಡಿಸಿವ್ರಿ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ, ಕೂಡ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಚೀಪರ್ ವೇ ಹುಡುಕ್ರಿ. ಅಂಡ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೆಟ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರೀಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪುನಃ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಟಿಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸೆಡ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬ ಎದ್ದಂತೂ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ, ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತಾರ ತಾವು. ಜೆಂಟ್ಲ್ಮನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಇನ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ದ ಗಾರ್ಡ್. ಒಬ್ಬ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟ, ಎ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟ. ಎ ಅನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟ, ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗದಿತ್ತು? ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಉಳಿದ್ ಬಿಡ್ತೈತಲ್ಲ. ಗಾರ್ಡನ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಗಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಪ್ತೈತಿ.
ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇವಂದು ಏನದಲ್ಲ ಊಟದಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಉಳಿತೈತಿ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಾಣೆ ಇವ. ಬಟ್ ದೆನ್ ರೀಜಾಯ್ನ್ಡ್ ಅನದರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಿಗೆ, ಅಲ್ರೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ನೀವು, ಗಾರ್ಡನ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದ ಫೆಲೋ ವಿಲ್ ರನ್ ಅವೇ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬಿಡ್ತಾನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅವ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಬಿ ಅನ್ನೋ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಏನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ, ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಇನ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ದ ಗಾರ್ಡ್. ಬಿ ಅನ್ನೋ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ, ಬಟ್ ದೆನ್ ದ ಫೆಲೋ ವಿಲ್ ರನ್ ಅವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಇದಕ್ಕೆ ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನವ ಗಾರ್ಡನ್ ತೆಗದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹಳ್ಳಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ, ಚಲೋಣ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂತಾನ. ರಾಜನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಈಗ ಅವ್ ಓಡಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ದಂಗಾಗೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಾನ, ರೋಗಿ ಬಯಸಿದ್ದು ಹಾಲುವನ್ನ, ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಲುವನ್ನ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕ ನಾವು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋನು, ಅವ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡತಾನ. ರಾಜನಿಗೂ ಅವ ಓಡಿ ಹೋಗೋದ ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಅವಗೂ ಓಡಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಚಲೋ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಏನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ, ವೆಲ್ ಸೆಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್, ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ರನ್ ಅವೇ, ಹೋಗಲ್ ಬಿಡ್ರಿ ಯಪ್ಪ, ಅಂಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ಡ್ ಟು ಹಿಮ್, ಅಂದ್ರೆ ನೇನ್ ಹಾಕೋ, ಹೋಗಲ್ ಬಿಡ್ರಿ ಮಾರ, ತಾನ ಎಲ್ಲೇ ನೇನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಯವಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜೈಲ್ನಾಗಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಕೊಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಏನಂತೀರಿ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಅಂದಾಗ, ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೊಳ್ಳಿ ಬಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ. ಬಿ ಅನ್ನೋರು ಏನಿರ್ತಾರ, ಹಿ ವಿಲ್ ರನ್ ಅವೇ ಅಂತ ಅಂತಾನ. ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಲ್ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲ, ರನ್ ಅವೇ ಆಗ್ಲಿ, ರಾಜನಿಗೆ ಅದ ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತದ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ, ಹೌದು ಬರೋಬ್ಬರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬರೋಬ್ಬರಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ದೇ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಡೆಲಿಬರೇಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್. ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಡೆಲಿಬರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ತಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋದು, ಅವು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತದ, ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ಖರ್ಚು ಉಳಿತದ, ಅವು ಓಡಿ ಹೋದಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಫುಡ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಉಳಿತದ. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡೆಲಿಬರೇಷನ್ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರ. ದೇ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್, ಹೋಗಿ ಒಂದು ವರದಿನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರ. ದೇ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಡೆಲಿಬರೇಷನ್ಸ್, ತಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಡ್ ವಿತ್ ದೆಮ್, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡಪ್ಪ, ಭಾಳ ಚಲೋ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡ. ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಜನ ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಅದನ, ಬಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ದಂಡ ಅದನ. ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೊಳ್ಳಿ ಬಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಪ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂಥರ ವೈಸ್ಡಮ್ ಅದ್ರಿ, ಅದರ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ, ಹಠ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ಅಗ್ರಿಡ್ ವಿತ್ ದೆಮ್, ದ ಕಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದ ಗಾರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್. ಇದ್ರ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ, ದ ಗಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನೊಳಗೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈ ತರನ ಬರಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲೇ ವಾಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ನೀವು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್, ಇಂಥ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಬರ್ರಿ 3, 2 ಒಂಚೂರು ನೆನಪಾರ್ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಇವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಹಿಂಗಾಗಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ಅಂಡ್ ದೇ ವೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಗಾರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್, ಗಾರ್ಡನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರು, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ರು. ಆ ಹುಲಿ ಬೇಟೆ ಆಡ್ಕೊಂತ ಕುಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಜಿಂಕೆಗಾಗಿ, ಹಂಗ ಇವು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನಪ್ಪ, ಇವ ಚಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗಾರ್ಡನ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಲಾಕಪ್ ಅದು ಏನು ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರು. ತೆಗೆದು ಅವನಿಗೆ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮರಿ ಕುಂದಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ವೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಏನ್ ನಡೀತೈತಿ ನೋಡು ಅಂತೇಳಿ, ಹೆಂಗ್ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಕುಂತಿರ್ತಾರ. ಆಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ನಡೆದದ್ದು ಏನಂದ್ರ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನ ಅಂತ ಇವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ನಡೆದದ್ದ ಬ್ಯಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅವ, ಓಡಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ರಾದರ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ನಡೆದದ್ದೇನಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಅಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಟೈಮ್ ಆತು, 1-1:30 ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್, ಲಾಕಪ್ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಣಿಕ್ ಹಾಕ್ತಾನ,
ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಮನೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾನ. ಫಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಊಟ ತಂದು ಕೊಡು, ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಗಾಡ್. ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಲಾಕಪ್ ತಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ. ಹಿ ವೆಂಟ್, ತಾನೇ ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡ, ತಾನೇ ಅರಸನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಕಿಚನ್ ಟು ಫೆಚ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಡಿನ್ನರ್. ಡಿನ್ನರ್ ತಾನೇ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಹಸಿವಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಇಂಥ ಅಡಮುಟ್ಟ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅದಾನಿವ. ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವ ಸೀದಾ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದ. ಅವ್ರಿಗೆ ಜಬರ್ಸ್ತಾನ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನ್ ತೆಗದ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ನೀಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜೈಲ್ ಹಾಕಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ರಾಜ ಯಾರ ರಾಜ, ಅವನೇ ರಾಜ ಅಂತೇಳಿ ಜಬರ್ಸನ. ಅವ್ರು ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಊಟ ಕೊಟ್ಟಾರ, ತಗೊಂಡು ಬಂದನ್ರಿ. he took what was given to him. ಏನ್ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ರೋ, ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ನೋಡಿ, ದಿನಾಲ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಊಟನ ಕೊಡ್ತಾರ, ಡಿನ್ನರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, he returned to the prison. Shut the door on himself. ಯಾರು ಡೋರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ, ಏನ್ ಡೋರ್ ಹಾಕೋರಿಲ್ಲ, ಊಟ ತಂದು ಕೊಡೋರಿಲ್ಲ, ನಾನು ವಾಚ್ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೀಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾನಂತ. ಒಬ್ಬ ತಾನ ಒಳಗ್ ಬಂದು ಡೋರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಡ್, ರನ್ ಅವೇ ಆಗ್ತಾನಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಜೋರಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ಒಳಗನೆ ಕುಂತ್ಬಿಟ್ಟ. ಅನ್ಕೊಂಡದ್ದ ಬ್ಯಾರೆ, ನಡೆದದ್ದ ಬ್ಯಾರೆ. ನಾಳೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವರು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆಕರ್ಡ್. ಮುಂಜಾನೆ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಡಿನ್ನರ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಡಿನ್ನರ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸಫರ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತತ್ರಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸಫರ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನ. ಮತ್ತೇನೈತಿ, 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಡಿತಾನ, ತೂಕ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನ. Next day the same thing occurred. He went for his food at the proper time. ಅಗದಿ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ರೀ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ. 1:30 ಊಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಅಡಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಇದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು 2 ಆಗ್ಬೋದು, 3 ಆಗ್ಬೋದ್ರಿ. 3 ಮೇಲೆನೂ ಹೋಗ್ಬೋದ್ರಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ. ಕೈ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾಕಿದ ಟೈಮ್ದಾಗ ತಿನ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಬರಿಸ್ತಾನೆ ನೀವು, ಏನ್ ಟೈಮಾಗ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವೇ, ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರ ಅಂದ್ರ ಇದ್ಯಾಕ ಆದ್ರ ಅಂತಾರ, ಆಸ್ ಫಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವೇ ಕುರಿತು he did not show the least sign of it. ಓಡಿ ಹೋಗೋ ಸೂಚನೆ ಸೌಜ್ಞೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆದ ಒಳಗ. ಸಮಸ್ಯೆ ಆತ ರಾಜನಿಗೆ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್? ಯಪ್ಪೋ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಮಾರಾಯಣ, ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗ ಬಹಳ ಒಲುವಾಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ದೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಗೇನ್. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ್ತಾರ, ಏನೋ ರಾಜನ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾನ್ರಿ, ನಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತ ಕೇಸ್. ಓಡ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಷ್ಟಿವ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಿಚನ್ ಹೋಗಿ ತಾನೇ ಫುಡ್ ತರೋದು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. Okay friends, let's continue. Another, we shall have to tell him straight out. ಇಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ಒಂಚೂರು ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗದಿತ್ತು, ಓಡಿ ಬಿಡುವ ನೀನು ರಾಜ, ಏನು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗದಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರ ಮುಚ್ಚು ಮರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಡ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲವ, ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಓಡಿ ಬಿಡುವ ನೀನು ಅಂತೇಳಿ ಅವಾಗ ಓಡಿ ಬಿಡ್ತಾನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ವಿ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಔಟ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಔಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಅನ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದ್ರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ.
ಇಲ್ಪ ರಾಜನಿಗೆ ನಿಂದು ಭಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಗೇಟು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಔಟ್. ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೆಡ್ಡೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅನ್ಕೋತಾರ ದಟ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಹಿಮ್. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅನ್ಸಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಮಗೆ, ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು ಆ ತರಹ ಇದು, ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯ ಸಚಿವರು ಆ ತರ ಇರ್ತದ್ರ. ಅದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹಿಮ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಷಿಸಿದ್ರು. ಹ್ಯಾಡ್ ಹಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಬ್ರಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಷಿಸಿದ್ರು. ಯಾರನ್ನ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬರೋ ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಷಿಸು? ಬಿಫೋರ್ ಹಿಮ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತನ್ನ ಮುಂದೆ, ಹಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಯಾರನ್ನು ಕರ್ಸಿದ್ರು? ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕರ್ಸಿದ್ರು. ಇದು ಚಂದ ಐತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದು ಕಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತಂತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಅವ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆದವರಿಂದ ಕರ್ಸಿಸಿದ ಅಂತೇಳಿ. ಐ ಗಾಟ್ ಮೈ ಶರ್ಟ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೈ ಶರ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ಡ್, ಶರ್ಟ್ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಅಂತೇಳಿ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೈ ಹೇರ್ ಕಟ್, ನನ್ನ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಷಿಸೋದನ್ರಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತನ್ನ ಮುಂದೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ ತಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾನ. ಸೊ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್, ವೈ ಡು ಯು ನಾಟ್ ರನ್ ಅವೇ? ಯಾಕೆ ನೀನು ಓಡಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ? said the minister. There is no God to keep you. You can go where you like and the prince will not mind. ಓಡಿ ಬಿಡುವ ನೀನು, ರಾಜೇ ನಿನಗೆ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತೇನೆ ಹಿಡಿಸಿಸ್ಕೊಂಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಳೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಬರಬಾರ್ದಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ನಿನಗೂ ಚಲೋ ಅವನಿಗೂ ಚಲೋ, ಯಾಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನೀನು? ವೈ ಡು ಯು ನಾಟ್ ರನ್ ಅವೇ? ಯಾಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವೇರ್ ಯು ಲೈಕ್, ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ನಾವೇನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೈಂಡ್, ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರಿ. ಮೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವರಿ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ತಪ್ಪಿಸೋನಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ಅವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಐ ಡೇರ್ ಸೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಐ ಡೇರ್ ಸೇ ಅಥವಾ ಐ ಡೇರ್ ಸೇ, ಇದು ಒಂಥರ ಸ್ಪೋಕನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಇದನ್ನ, ಡೇರ್ ಸೇ ಅಂತ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಬಂತದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತದ ಅದು. ಅಥವಾ ಎರಡು ಶಬ್ದ ಬೇರೆ ಬೇರೆನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ರ. ಆಯ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಅಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಡೇರ್ ಸೇ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಇದು, ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಇದು. ಐ ಡೇರ್ ಸೇ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್, ಆರು ಇಡಿಯಮ್ ಫ್ರೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಡಿಯಮ್. ಐ ಡೇರ್ ಸೇ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಡಿಯಮ್ ಇದು. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರ ಐ ಥಿಂಕ್, ಐ ಸಪೋಸ್, ಐ ಗೆಸ್, ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂಗ, ಐ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ನನಗನಿಸ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ. ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಮೈಂಡ್. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್? ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೈಂಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಅವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಏನಂತಾರ ಹೊಳ್ಳಿ, ನನಗೂ ಅನಿಸ್ತದ ಬಿಡ್ರಿ ರಾಜ, ನಾವು ಓಡಿದ್ರೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅವ ಕಿರ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನ, ಗ್ರಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನ. ಈಗ ನಾ ಓಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಹೇಳೇ ಬಿಡ್ತಾನ್ರಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಐ ಡೇರ್ ಸೇ, ಐ ಸಪೋಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಮೈಂಡ್, ಐ ನೋ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಂದಂಗ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಮಾತಿಂದು ಇದು ಯಾರ ಮಾತಿದು? ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತು. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಯಾಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ರನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಜೈಲ್? ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ರನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಜೈಲ್? ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ರನ್ ಅವೇ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲಿಂದ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರವ, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋವೇರ್ ಟು ಗೋ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋವೇರ್ ಟು ಗೋ.
ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋ ವೇರ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ನೋ ವೇರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ನೋ ವೇರ್. ಐ ಡು ನಾಟ್ ಗೋ ಎನಿವೇರ್ ಅಂತ ಹಂಗಿರೋದು ಮೀನಿಂಗ್. ಐ ಡು ನಾಟ್ ಗೋ ಎನಿವೇರ್ ಅಂತ ಹಂಗಿರೋದು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ವೇರ್ ಟು ಗೋ. ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗದಲ್ಲ ಸರ್. ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ? ನೀವು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತೀರಿ. ನಾ ಯಾಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ? ಏನು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ? ಇದನ್ಯಾಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೇನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗ, ಇದು ರೆಟಾರಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಾರೆ. ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೇನು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂದಾಗ ಹೌದಲ್ಲ. ವೇರ್ ಶುಡ್ ಐ ಗೋ? ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ? ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತತ್ತ ನನಗ? ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ನನಗೇನು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೂಯಿನ್ಡ್ ಮೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನೀವು ಸಹಿತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಉಸುರು ಕೂಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡಿ. ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ನೀವು ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ರಾಜ ಜಬರ್ಸ್ಬೇಕಿಲ್ರಿ, ರಾಜನಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಇವನೇ ಜಬರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೂಯಿನ್ಡ್ ಮೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನೀವು ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ನಾ ಈಗ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ದೇರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹೋಗಿ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವಂತ ಮುಂತ ನಿಂತ್ರ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕಡೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಾರ, ಮೋತಿ ಅತ್ತಾಗ ತಿರುಗುತ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರ. ಮಾತಾಡ್ಲದೆ ಬೆನ್ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ಇದನ್ಯಾಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಲಿಂಕರ್ ಅದ್ರಿ. ಲಿಂಕರ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಅಂತಂದಾಗ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ, ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ದೇರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಮೀ. ನನಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಬೆನ್ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರ ನನ್ನ ಕಡೆ, ಮುಖ ತಿರುಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆನ್ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹೀಡ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸೋದಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೂ ಅಲ್ರು, ಹಾಳು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಲಿಂಕರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆನ್ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ ಜನ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ವಾಕಿಂಗ್. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀಸ್ಡ್ ಟು ವರ್ಕ್. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿನಲ್ರಿ. ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಜೈಲ್ನಾಗಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿನಿ. ನನಗೆಲ್ಲ ಕುಂತು ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು. ನಾನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದವ್ರೆ ನೀವೇ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೇ ಆಫ್ ವಾಕಿಂಗ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀಸ್ಡ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ನಾನು ಕುಂತಿನೋದು ಮೈಗಳತನ ಕಲಿತ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಈಗ ಹೋಗಿ ದುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ದುಡಿಲಿ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಮೀ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ. ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ನೀವು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫೇರ್. ನ್ಯಾಯನಾ ಇದು? ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ. ಫೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ, ನಾಟ್ ಫೇರ್. ನೀವು ನಾನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅನ್ಯಾಯ. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ when once you sentence me to death, you ought to have to executed me. You have to, sorry. When once you sentence me to death, you ought to have executed me. ನೀವು ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ರಿ? ನೀವು ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ನನಗೆ ನೀವು ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿಮಗೆ ನೀಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರಾಜ? ಹೆಣ್ಣ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ನನಗೆ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಯು ಆಟ್ ಟು, ನ್ಯಾಯದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರ
ಮಾಡಲ್ ಲೆಕ್ಚರರ್, ಯು ವಾಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಮೀ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಗಿಲಾಟಿನ್ ಬೈಕ್ ಕೊಡೋದು. ನಾನು ಗಿಲಾಟಿನ್ ಬೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀನು, ಬಟ್ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ನಿನಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಇದು ಒಂದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ ಅಂತ ನಾ ಕೈ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ ನಿನಗ. ನೀಗಿಲ್ ಬಿಡ ರಾಜರಿಗೆ ಪಾಪ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಸೈ ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಮತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪನೇನು. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಲ್ರೇ ನನಗೆ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಇರ್ಲಿ ಪಾಪ ರಾಜ, ಸಣ್ಣ ರಾಜ ಅದನ್ನಂತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟಿನಿ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೇ ಟು ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಮೀ ಎ ಗಾರ್ಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೈ ಮೈ ಫುಡ್. ಒಬ್ಬ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಟ್ರಿ, ನಾನು ಫುಡ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾಕ. ಓಕೆ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಟೈಮ್, ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ಎ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ, ಯು ಟುಕ್ ಹಿಮ್ ಅವೇ ಅಗೇನ್. ಗಾರ್ಡನ್ ಇಟ್ರಿ, ಜೈಲಾಗ ಇಟ್ರಿ, 1 ವರ್ಷ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, 1 ವರ್ಷ ನಂತರ ಅವನು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಟೈಮ್ ಯು ಟುಕ್ ಹಿಮ್ ಅವೇ ಅಗೇನ್, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಕೊಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು? ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಫೆಚ್ ಮೈ ಓನ್ ಫುಡ್. ನಾನ ಹೋಗಿ ನಾನು ಊಟ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಒಬ್ಬ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಟ್ಟು ನನಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ರಾಜ. ನೀನು ನೇಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇದನ್ನ? ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಜೈಲ್ನಾಗ ಇಡಬೇಕು? ಗಾರ್ಡನ್ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಅತಂತ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಅಗೇನ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ನಾನು ಊಟ ನಾನಾ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿನಿ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳಕತ್ತೀರಿ? ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು, ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕೋ ರಾಜ? ತಗೊಂಡು ಚಾಪರ್ಸ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಹುಚ್ಚ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನೋ ಕಾಮದಾಗ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಗೋ ಅವೇ. ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಗಾರ್ಡನ್ ಇಟ್ರಿ, ಅವ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗಿ ನಾನು ಊಟ ತಗೊಂಡು ಬಂದೇನೆ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡೋ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಮತ್ತೀಗ ಬಂದು ಅದನ್ನು ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಓಡಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತೀರಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಗೋ ಅವೇ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಮೇ ಡು ಯಾಸ್ ಯು ಲೈಕ್. ನೀ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಗೋ ಅವೇ. ಹಕ್ಕ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಹೆಡ್ಡೆ ಕಾತಪ್ಪ ಒಂದು. ಇದು ಏನೋ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಇದು ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸ್ದಂಗ ಆತು ಹಿತ್ತಲ್ದೊಳಗ. ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆ ಕೊಡ್ಕೊಂತ್ರಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ರನ್ ಅವೇ, ಐ ವೋಂಟ್ ಗೋ ಅವೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೇನು ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಪ್ಪ ರಾಜನಿಗೆ. ನನಗೆ ಮರಕ್ ಬಂದಾಗ ಅನ್ಸ್ತದ ರಾಜನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್? ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಪ್ಪು ಚಲೋ ಗಂಟು ಬಿದ್ದನಪ್ಪ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇವ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಾಸ್ ಸಮನ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಕೂಡಿದ್ರಪ್ಪ. ವಾಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ವುಡ್ ದೇ ಅಡಾಪ್ಟ್? ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಇವನು ಸರಿಪಡಿಸಾಕ? ರಾಜನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ರಾಜ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೀಪರ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಜ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೀಪರ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕೂಡಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ವಾಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಕುಡ್ ದೇ ಅಡಾಪ್ಟ್? ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡಿದ್ರು. ದ ಮ್ಯಾನ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಗವ್. ಇವ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಡುವಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ದೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಥಿಂಕ್ ಡೀಪ್ಲಿ. ದೇ ಥಾಟ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಅಂಡ್, ಇದು ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸಿಮಿಲರ್. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ವಾಸ್ ಟು ಆಫರ್ ಹಿಮ್ ಎ ಪೆನ್ಷನ್. ಒಂದು ಹಾದಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು.
ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾದಿ, ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್, ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್, ಅವನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಸ್ಕೇಪ್, ಅವನು ಓಡಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾದಿ, ಏನದು? ಟು ಆಫರ್ ಹಿಮ್ ಎ ಪೆನ್ಷನ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 1 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್? The only way to get rid of the criminal was to offer him a pension. Pension, ಈಗ 60 ಏಜ್ಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅಂತ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅವರಿಗೆ, ಓಡ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಕ್ಕಂದ್ರೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್. ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇವ, ಯಾವ ರಾಜ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ಎಲ್ಲ ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು. ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ವಾಸ್ ಟು ಆಫರ್ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಎ ಪೆನ್ಷನ್. ಒಂದು ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಲಿಂಕನ್ ದೇ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್. ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೇವ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ. ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸೆಡ್ ದೇ, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಸಮ್ ಹೌ. ದರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಪೆನ್ಷನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಪೆನ್ಷನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಮತ್ತೊಂದೇನು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಸಮ್ ಹೌ. ಅದಲ್ಲೂ ಏನಾರು ಮಾಡಿ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್, ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾದಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ರಾಜನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ ಒಪ್ಕೊಂತಾನ್ರಿ. ದ ಸಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಸ್ 600 francs. ಹೌ ಮಚ್ ವಾಸ್ ದ ಸಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ? 600 francs. ಅವು ಜೈಲ್ನಾಗ ಇಟ್ಟಾಗ 1 year ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ 600 francs ಬಂದಿತ್ತು. ಪೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಶಾಣತನ ಏನೋ, ಏನು ಶಾಣತನ ಆತ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಲ್ರಿ, ದಡ್ರ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಸ್ನರ್. ಪ್ರಿಸ್ನರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಪ ನಿನಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಪ್ಪ, ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಡು, ನೀನು ಒಲ್ಲೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗಕ್ಕ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜನಿಗೆ ಮೊದಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅದನ್ನು ಇದು ರಾಜನಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ರಾಜ ಅಗ್ರಿ ಆಗ್ತಾನ. ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಬೇರೆ ಎಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸರ್, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ವೇ ಈಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್, ಓನ್ಲಿ ವೇ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಟು ಆಫರ್ ಇನ್ ಪೆನ್ಷನ್. ರಾಜ ಒಪ್ಕೊಂಡ. ತಂದು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ರಿ, ಏ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನೀನು ಓಡಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡಾರು ಹೋಗ್ಬಾರೇನೋ ಹಾಗರ್ಕರ್ ಹೋಗಪ್ಪ ಯಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡು, ಮೊಣಾಕೋದಿಂದ ಹೊರಗೆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡು, ಕಿಂಗ್ಸ್ ಡಾಮಿನಿಯನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು, ನಿನಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಾರೇನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದ ಸಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 600 francs. ಹೌ ಮಚ್ ವಾಸ್ ದ ಸಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್? 600 francs. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಾಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಸ್ನರ್. ಹೋಗಿ ಪ್ರಿಸ್ನರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವೆಲ್ ಸೆಡ್ ಹಿ, ಒಳ್ಳೇದು ಆಯ್ತು, ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬಳ್ಳಿ, ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಮಾರಾಯ ಅಂದ್ರೂ ನನಗೆಲ್ಲ ಆಣಿ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸು, ಅಂಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸು ಅಂತಾನೆ ಏನು ಅಂತೀನಿ. ನನಗೆ ಆಣಿ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ದೇಶದ ಬಿಟ್ಟು, ಅಂಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮೈಸೂರು ಆನೆ ಅಂಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಟ್ರೆ. ವೆಲ್ ಓಕೆ, ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಒಳ್ಳೇದು ಸೇಡ್ ಹಿ. ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು. ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮದಾಗ ಇದ್ದಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಲ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾತಾಡ್ತವೆ. ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಇರಲಾದಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರ? ರೈಟರ್ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ. ವೆಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, 600 francs ಕೊಡ್ತೀರಾ, ವೆಲ್ ಆಯ್ತು,
ಒಳ್ಳೇದು. ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 600 francs ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಸನರ್. ಓಕೆ, ನಿನಗೆ 600 francs ಕೊಡ್ತೀವ್ರಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರಪ್ಪ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಏನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತೀನಿ. So long as you undertake to pay it regularly. ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸೋ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ, ಜಬ್ ತಕ್ ತಬ್ ತಕ್ ಅಂತಾರಂತ ಹಿಂದಿ ಒಳಗಡೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ನನಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕದು. ಮಂತ್ಲಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಚೊಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು, 31ಕ್ಕೆ ಈ ಮಂತಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೀವು ಹೂ ಅಂದ್ರ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್, ನನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ನೀವು ಹೂ ಅಂದ್ರ, ಐ ಆಮ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಗಾ. ಯಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಆತಪ್ಪ ಐತಂದು. ವೆಲ್, 600 francs ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಒಪ್ತೀನಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದ್ರ, as long as you undertake to pay it ಅಂದ್ರೆ ಪೆನ್ಷನ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗರೆ. ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಐ ಆಮ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಗೋ. ಹ್ಞೂ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 2-3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರ ಇಲ್ಲ, 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬರ್ರಿ, ನೀನು ಈ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಶಿನ ಐತಿ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 2 ಕೂಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಿರ್ತಾರ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ. ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾರ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್. ಹ್ಞೂ ಅಂದ್ರು ಅನ್ನಬೇಕಲ್ಲ, ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕರ್ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಲಿಂಕರ್ ಯಾಕೆ ಸೋಣ ಬರ್ತತಿ, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ದಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ರಗಳೆ ಅದಾರೆ. ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದು, ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾವ್ರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹೇಳಿಕ್ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಲಿಂಕರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದ ಲಿಂಕರ್ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡ ಹೇಳ್ತೇನಂತ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರೀಡ್, ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್. ಆಯ್ತು, ಇವರು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೇಡ್, ಪೆನ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕಂಡೀಷನ್, ಇಫ್ ಯು ಅಗ್ರಿ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಐ ಆಮ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಗೋ. ಎಸ್, ವಿ ಅಗ್ರಿ. ಏನು ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ನೋಟ್ರಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಪರಿಶೋಧನೆ ಬಂದ್ರು, ಏನೋ ಒಟ್ಟು ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಆಯ್ತು. ಹಿ ರಿಶೀವ್ಡ್ 1/3 ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಅನ್ಯುಯಿಟಿ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಅಯ್ಯೋ, ಮತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು, ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂದೇನು ಮಾಸಾಸನ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಾಸನ, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಮಾಸಾಸನ ಅಂತ ಕರೀತಾರ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ನನಗೇನು 600 francs ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು 1/3 ನನಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬೇಕಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತಾಗೈತ್ರಿ, ಕಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್, ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಹಿ ರಿಶೀವ್ಡ್ 1/3 ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಅನ್ಯೂಟಿ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. 1/3 ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಅನ್ಯೂಟಿ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ 1/3 ಇಸ್ಕೊಂಡ and left the king's dominions. 1/3 ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಅನ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ರಾಜನ ಡಾಮಿನಿಯನ್ಸ್ ಅಂತದ. an area controlled by a king or a government is called a dominion. ರಾಜನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಂತನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಮೊನ್ಯಾಕೋ ಅದು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ತಗೊಂಡ. 1/3 ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಅನ್ಯೂಟಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರಿಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ. ಹೌ ಮಚ್ ವಾಸ್ ದ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 600 francs. ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಅನ್ಯೂಟಿ ಡಿಡ್ ಹಿ ರಿಸೀವ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1/3 ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಅನ್ಯೂಟಿ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ
His pension should be paid regularly. 1 marking questions discussion ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. He issued 1/3 of his annuity in advance and left the king's dominions. ಬಿಟ್ಟ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟು, ಭಾರತ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡಪ್ಪ ನೀನು, ಹೊರಡ್ಬಿಟ್ಟ, ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ. ಒಂದು ದೇಶ ಅದು ಮೊನಾಕೋ. It was only a quarter of an hour by rail. ರೈಲ್ವೇದಿಂದ ಹೋದ್ರ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಅವರ್. ಸಣ್ಣ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅದು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಟಾಯ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಹೋದ ನಂತರ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದವ. ಏಟ್ ದೂರ 15 ನಿಮಿಷ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ? 15 ನಿಮಿಷ ಒಂದು 20-25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಗಡ ಟ್ರೈನ್ದಿಂದ. ಮೇಡಮ್ 30-40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋದಂಗ. ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ದೇಶ ಅದು. ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಟೌನ್ could boast of having more inhabitants than the kingdom ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. 7,000 only inhabitants. It was only a quarter of an hour by rail. How far was the distance ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. The distance was a quarter of an hour by rail. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಟ್ರೈನ್ದಿಂದ ಹೋದ್ರೆ. And he emigrated. 15 ನಿಮಿಷದ ದಾರಿ, 1/3 of his annuity ರಿಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಿದ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಮಿಗ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದು. He emigrated, ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋದ. And settled just across the frontier. ಈ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಬಾರ್ಡರ್, ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೊನ್ಯಾಕೋ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನೀನು ಮೊನ್ಯಾಕೋ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೂರ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ರಿ. ದೂರ ಆದ್ರ ಮಂತ್ಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ಕೊಂಬ ಬರಾಕ ದೂರ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ನಿಮ್ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿನಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿರುವಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಟ್ ಮಾಡಿದ, ಹೆಜ್ಜೆ ಅಚ್ಚಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟ, ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ. ಯಾವ ದೇಶ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಸೆಟಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಟ್ ಫ್ರಂಟಿಯರ್. ಫ್ರಂಟಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್. ಮೊನ್ಯಾಕೋ ಬಾರ್ಡರ್ ದಾಟಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟವನ, ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಿ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಫ್ರಂಟಿಯರ್. ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರ, ವೇರ್ ಹಿ ಬಾಟ್ ಎ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಡೂ ವಿತ್ ದ ಮನಿ? ಶಾನಾದನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಏನೋ ಆಡಿ, ಜೂಜಾಟ ಆಡಿ, ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿ, ಏನಾರು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ನೇನೋ, ಏನೋ ಮಾಡಿಲ್ರಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ವೇರ್ ಹಿ ಬಾಟ್ ಎ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಮನಿ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಡೂ ವಿತ್ ದ ಮನಿ? 1/3 of annuity ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿ ಬಾಟ್ ಎ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ 1 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಕೊಂಡ್ಕೊಂತಾನ್ರಿ. ಶನಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಬದನೆಕಾಯಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಮೂಲಂಗಿ, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾರುವಂಥದ್ದು ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್. ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನ ಮನೆಗಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಒಯ್ದನ್ನ ಮಾಲ್ ಬಜಾರ್ಗೆ ಒಯ್ದು ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊ. ಶಾನೆ ಅದ. ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ ಆ ರೊಕ್ಕದಿಂದ, ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ತಾನೇ ಮಾಡಿದ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಲ್ಲೆ ಅಂದಿದ್ದ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀಸ್ಡ್, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೇ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದಿದ್ದ ಕಳ್ಳ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಾನೇ ಮೈ ಬಗ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾನ. ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಚಲೋ ಲೆಸನ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಿಂಗಿಗೆ, ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾವು ಲಿವ್ಸ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬ್ಲಿ. ಆರಾಮಾಗಿ ಅದಾಳ್ರಿ. ಈ ರೀತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾನ. ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಸ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್. 31ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂತು, ನಸೆನೆಗೆದ್ದು ಸ್ನಾನಗಿರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಮೊಣಾಕೋ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬರೋದು, ಕಿಂಗ್ ಬರೋದು ಟು ಡ್ರಾ ಹಿಸ್ ಪೆನ್ಷನ್. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ತನ್ನ ಪೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಯಾಕೆ ಮರುದಿವ್ಸ ಯಾಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಬಂದ್ಬಿಡವ್ರು. ಬರವ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬರವ್ರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಆ ಡೇಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮಕ್ಕೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಡ್ರಾ ಹೀಸ್ ಪೆನ್ಷನ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಿತ್ತು, ಒಂದು ದಿವಸ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ ತಪ್ಪಿದ್ದಿತ್ತು. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಐ ಆಮ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಂದಿದ್ನಲ್ಲ.
ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೆನ್ಷನ್, ಮಂತ್ಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಚಟ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ಚಟ. ಚಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು, ಶಾಣತನದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಟನ ತೀರ್ಬೇಕು, ತಾವು ನಾಶ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಆ ತರ ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ. ಹಿ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಹೌಸ್, ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲೇ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್, ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಮೊಣಾಕೋದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ ರೊಕ್ಕ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. He always yes, okay, yes, having received it, he goes to the gaming tables, stakes 2 or 3 francs. ಹೋಗ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಒಳಗ. ಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಂಬಲ್, ಬೆಟ್ ಕಟ್ಟುದು, ಜಿದ್ ಕಟ್ಟುದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ರೀ. ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ಲಿ. 2 or 3 francs ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಜೀವ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಶಾಣತನ. ರೊಕ್ಕದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ. He always goes at a proper time and draw his pension, having received it. He goes to the gambling tables, ಅಲ್ಲೇ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಹೋಗವ. ಯಾಕೆ ಮೊನಾಕೋ ಒಂದು ದೇಶದಾಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಮೊನೊಪಲೈಸ್ಡ್, ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ ಮೊನೊಪಲೈಸ್ಡ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ. He always goes at a proper time to draw his pension, having received it. He goes to the gambling tables, stakes 2 or 3 francs. Stakes andre he gambled, he bet 2 or 3 francs, that's all. Sometimes wins, sometimes loses more, as usual. ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಂಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಗೆಲ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಒಮ್ಮೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅವು ಬರೋದಕ್ಕೋ ಹೋಗೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಚಟ ಅದ. ಚಟ ಹೆಬಿಟ್ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಚಹಾ ಕುಡಿತೀನಿ, ಒಂದೇ ಸಲ ಗುಟ್ಕಾ ತಿಂತೀನಿ, ಭಾಳ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಟ್ಟ ಚಟನೇ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಪೂರ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಕಳ್ಕೊತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾನ, ಬಟ್ ಏನೋ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇವು ಶಾಣ ಅದನ್ನ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿನ್ಸ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಲೂಸಸ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹೋಮ್. ಎಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾವ ದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಿ ಲಿವ್ಸ್ ಪೀಸೇಬ್ಲಿ ಅಂಡ್ ವೆಲ್. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗೊತ್ತದ ಜನ, ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ ವರ್ ಪೀಸೇಬಲ್ ಅಂತದ. ಇವನು ಪೀಸೇಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನ್ ರೀ. ಹಿ ಲಿವ್ಸ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಹಿ ಲಿವ್ಸ್ ಪೀಸೇಬ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರ, ಹಿ ಲಿವ್ಸ್ ವೆಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಚಲೋ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೇದು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲವ, ಮತ್ತೆ ಈ ಮೊನಾಕೋ ರಾಜನ ಅಯ್ಯೋ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿನಲ್ಲ, ಆ ದೇಶದ ರಾಜನ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಅಯ್ಯೋ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತೇಳಿ ಪಾಠದ ಬರಹಗಾರರು ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಜ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ಕುದ್ರಿ. ಈ ರಾಜನ ತಿನ್ಕಾಕ ಹೆಚ್ಚಾನ ಈಗ, ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು 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 ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು, ಚಲೋ ಮಾಡ್ದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ರೈಟರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಸರ್. It's a good thing. What is a good thing? That he did not commit his crime in a country where ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ದೇಶ ಒಳಗ he did not commit his crime. ಅವನ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ತುಡು ಮಾಡೋದ, ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದ್ರಿ, ದರೋಡೆ ಮಾಡೋದ ಅಲ್ರಿ, ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಅವಂದ್ರು. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಒಳ್ಳೇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ he did not commit his crime in a country, in that country where ಹೋಗಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲವ. ಬರೀ ಚಂದ ಐತಿ, ಟಫ್ ಐತಿ ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಹೋಗಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಗ್ರಜ್, ಅವ್ರು ತಿನ್ನಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋದಪ್ಪ, 600 francs, ಅಯ್ಯೋ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಗ್ರಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಟು ಕಟ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್, ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹೆಂಗ್ ಮೊಣಾಕೋದ ಆತಲ್ಲ ಹಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಮೊಣಾಕೋದಲ್ಲಿ ಏನಾತ್ರಿ, ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ, ರಾಜ ತಿನ್ನಕಿದ, ಹೌದಲ್ಲ. ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಡ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಾಕ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ, ಇಟಾಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ, ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಕಮಾಂಡರ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕೊನೆ ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
ರಾಜ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪಿತು ಅಂತ ಬೆಲೆ. ಬಹಳ ಚಂದ ಐತೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದು. ಟು ಕೀಪ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್. ಏನೋ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಡ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ತಿನ್ಕಿದ್ನಲ್ಲವ ಇವ ಯಾರವ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ, ಆ ಥರ ಈ ರಾಜ ಗ್ರಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೆಡ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಕ ಆಗಲಿ, ಅವನ್ನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ, ಹೆಂಗೆ ಮೊನಾಕೋ ರಾಜ ಗ್ರಜ್ ಆದ, ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದ, ದೇಶದ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆ ರಾಜ ಗ್ರಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೇನೆ ಲೆಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದವು ರೀ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಲೆಸನ್ ಮುಗೀತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವುದು ನೋಡ್ತೇನೆ, ನಂದು ಯಾವುದು ಟರ್ನ್ ಯಾವ್ದೈತಿ. PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಆಯಿತು. PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಮುಗಿಸಿದೆ. PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, SSLC ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, RMS ಇತ್ತು. 5 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋದೆ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಚಾಲು ಆಯಿತು. ಎರಡನೇ ಯೂನಿಟ್ 2D ಲೆಸನ್ ಇದು ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕ್ತೇನೋ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಲೆಸನ್ ನೋಡ್ತೀನೋ ನೋಡ್ಕೊಂತೇಳ್ರಿ. ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಲೆಸನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದು ಹೇಳೋದಲ್ರಿ, ಸಾರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಅದರ, ಆ ಪೋಯಮನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ದ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್ ಮುಗಿಸಿನಿ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್, ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ 10th ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹೋಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಏನೇನದವ ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಡ್ಬರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಗ್ರಾಮರ್ ಹಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗೈತಿ. ಅದು ನೌನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಪ್ರನೌನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಡಿ ಐತಿ. ಬಹುತೇಕ ನಾಳೆಗೆ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೇನೆ. Okay, thank you for watching, friends. Okay. Bye, friends. See you in the next video. Bye.